దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రము. ఈరోజు మనము వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. మన వాక్య ధ్యానం కొరకు మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము முதல் வாக்கியம் சொல்லுకుందాం. இன்னைக்கு நம்மளுடைய வசனத்தின் தியானத்திற்காக மத்தேயு சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நாம் தியானம் செய்வோம். Matthew chapter 10 and verses 1. And when he called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. తెలుగులో తమిళ ఎవరైనా తీసుకున్న వారు ఉన్నట్ల చదవండి. மத்தேயு 12 10:1 முதல் வசனம். அப்பொழுது அவர் தம்முடைய 12 சீஷர்களையும் தம்மிடத்தில் வரவழைத்து அசுத்த ஆவிகளை துரத்தவும் சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். సో ఇక్కడ మనం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ చెప్పిన కార్యము, వారిని సువార్త ప్రకటించడానికి, దేవుని రాజ్యాన్ని ఈ భూమి యందు ఇతరులకు ప్రకటించడానికి పంపించినప్పుడు వారిని ఒట్టిగా పంపించలేదు. వాళ్ళకు అధికారాన్ని, శక్తిని దేవుడిచ్చాడు. అపవిత్ర ఆత్మలను వెలగొట్టడానికి, మరి ప్రతి వ్యాధిని స్వస్థపరిచే అద్భుతమైన స్వస్థత వారమును వారికి ఇచ్చి పంపించడం అనేది కూడా జరిగింది. இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் மத்தேயு 10 அதிகாரம் 1வது வசனத்துல ஆண்டவராக இயேசு தன்னுடைய சீஷர்கள் 12 சீஷர்களை கூப்பிட்டு அவர்களை ஊழியத்துக்கு அனுப்பும் போது, கர்த்தருடைய வேலையை செய்யும்படியாக, ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை சொல்லும்படியாக அனுப்பும் போது அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சார் ஆண்டவர்? பிசாசின் மேல், அசுத்த ஆவிகள் மேல் அதிகாரத்தை கொடுத்து, வல்லமை கொடுத்து, அவைகளை துரத்தவும் எல்லா விதமான வியாதியை சுகப்படுத்துகிற వల్లమయ్యే దేవుని కొడతారు. ఈ ఉదయకాలం మందు ఈ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుంటే ఈరోజు మనకు ఎలా ఈ వాక్యము వర్ధిల్లుతుంది అని కూడా మనము ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు. మరి కొందరు థియాలజికల్గా వాక్యాన్ని చదువుకునే దేవుని భక్తులు ఎలా చెప్తారంటే, అది అపోస్తులకు మాత్రమే దేవుడిచ్చాడు, వాళ్ళే చేయగలరు, మరి మనకు దేవుడు ఇవ్వలేదు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. இந்த வசனத்தை இன்றைக்கு நாம் வாசித்து இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது நாம் யோசிக்கலாம், இந்த வசனங்கள் நமக்கு எப்படி பொருத்தமாக இருக்கும்? 12 சீஷர்களுக்கு கூப்பிட்டு இயேசுவானவர் இப்படிப்பட்ட வல்லமையை கொடுத்தார், நமக்கு கொடுக்கவில்லையே என்று கூட யோசிச்சு கொண்டிருப்போம். சிலர் அதுதான் உண்மை, நம்மளால எல்லாம் செய்ய முடியாது, அவங்க தான் செய்ய முடியும் என்று కూడా சொல்லுவாங்க. ఏది ఎట్లయినప్పటికీ దేవుని వాక్యము, రాయబడిన వాక్యము నిజం. యథార్థంగా చెప్పాలంటే ఈ వాక్యము ఆ 12 శిష్యులకే దేవుడు మాట్లాడాడు, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. உண்மையில சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த வார்த்தை, இந்த அதிகாரம், இந்த வல்லமை யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது? தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு, 12 சீஷர்களுக்கு தான் அசுத்த ஆவிகளை துரத்தவும் சகல வியாதிகளை சுகப்படுத்துகிற వల్లమై கொடுக்கப்பட்டது. మనకి ఇవ్వబడిందా ఇటువంటి శక్తి అంటే, మనం ఇంకా వాక్యంలో లోతుగా వెళ్ళి చూస్తే తప్ప మనకు తెలియదు మనకు దేవుడు ఇచ్చాడా లేదా అని. இன்றைக்கு நமக்கு இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் தேவன் கொடுத்திருக்கிறாரா இல்லையா என்றால், அதை நாம் வசனத்தை இன்னும் ஆழமாக தோண்டி வாசித்து படிக்கும்போது தான் విళంగం. ఎందుకు అసలు దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులకు సువార్త మాత్రం చెప్పండి అని చెప్పింటే బాగుంటుంది కదా. దాంతో పాటు ఎందుకు ఈ అపవిత్ర ఆత్మలను వాళ్ళు వెలగొట్టాలి? ఆ కాలంలో కూడా వ్యాధులను నయం చేయడానికి వైద్యాలు ఉన్నాయి, మందులు ఉన్నాయి, మరి డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ప్రతి కోణమందు ఆరోగ్యాన్ని చూసి కాపాడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వీరికి ఎటువంటి శక్తిని ఇచ్చాడు అనేది కూడా చాలా గొప్ప ప్రశ్న. ஆண்டவராக இயேசு ஏன் தன்னுடைய சீஷர்களாக இருக்கிற இவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையை பிசாசை துரத்தவும் வியாதிகளை சுகப்படுத்த கொடுக்கணும்?
சுவிசேஷம் மாத்திரம் அறிவிச்சிருந்தா போதுமானதா அளவா இருந்திருக்கும்ல. சுவிசேஷத்த சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம். இயேசுவை நம்புங்க, பரலோகத்துக்கு போவீங்க என்று சொல்லி வந்திருக்கலாம். அந்த காலத்துல அநேக வைத்தியர்கள் இருந்தார்கள். மருந்துகள் இருந்தது. வியாதிகளை குணப்படுத்த, நோயாளிகளை பார்க்கும்படியாக அநேகர் இருந்தார்கள். ஏன் இவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு వల్లமையை கொடுத்தார் என்று కూడా நாம் యోசிக்கணும். మరి దేవుడు ఎందుకు ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైన శక్తిని తన శిష్యులకు ఇచ్చాడంటే, మొట్టమొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఎవరు ఈ ప్రపంచాన్ని ఈరోజు ఏలుబడి చేస్తున్నారు అని మనం చూసినట్ల, సాతాను. అపవాదియగు సాతానే ఈ ప్రపంచాన్ని నిండుగా అతని ஆதிபத்தியம்ல ఉంచుకొని ஏலுபடி చేస్తున్నాడన్నమాట. ஏன் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையை கொடுத்தார் என்று நாம் யோசிக்கும்போது, நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பொல்லாத பிசாசு அவன்தான் இந்த முழு உலகத்தையும் தன்னுடைய கரங்களில் எடுத்துக்கொண்டு அவன் అధికారத்தை సెలుతిக் கொண்டிருக்கிறான். లూకా సువార్తలో కూడా ఇదే వాక్యాలను మాట్లాడుతూ అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పాడు. సర్పాల మీద, తేళ్ల మీద వాటిని అణగద్రొక్కే అధికారాన్ని, சக்தினி మీకు నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను అని కూడా చెప్తున్నాడు. இதே போல இந்த வசனங்கள் லூக்காவிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவராகிய இயேசு சொல்கிறார், இதோ உங்களுக்கு நான் சகல விதமான சர்ப்பங்கள் மேலேயும் தேள்கள் மேலேயும் அவைகளை மிதித்து போடுகிற வல்லமை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் என்று கூட ఆండవరాగియ యేసువానவர் சொல்லுகிறார். ఈ యొక్క సర్పము, పాము, తేళ్లు అంటే అపవిత్ర ఆత్మ యొక్క శక్తిని చూపిస్తున్నది. இந்த இடத்துல சர்ப்பத்தின் வல்லமை, இல்லாவிட்டால் சர்ப்பம், தேளு என்று சொல்லும்போது, அது உண்மையான சர்ப்பத்தை குறித்து சொல்லப்படல. வலு சர்ப்பமாகிய பிசாசு, அவனுடைய வல்லமை, அவனுடைய காரியங்களை சொல்லப்படுகிறது. ఒక సర్పము, ఒక పాము వచ్చి చాలా తెలివైంది. ఎంత తెలివంటే ఇతరులను హానిపరచడానికి, ఇతరుల మీద అధికారాన్ని చూపించడానికి, వారిని బానిసలుగా చేయడానికి ఈ సర్పానికి ఎంతో తెలివితేటలు ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఎలాగా? ఏదెన్ తోటలో హవ్వను కూడా పడదోసిన ఈ సర్పము ఈరోజు కూడా మిమ్మల్ని నన్ను పడదోయడానికి పడదోస్తూనే ఉందన్నమాట. మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని, మనల్ని కూడా పడదోస్తూ ఉంది. இந்த வலு சர்ப்பம், பிசாசு, இல்லாவிட்டால் இந்த பாம்பை போல இருக்கிற அந்த கபடம் உள்ள பிசாசு என்ன பண்ணுகிறான்னா, ரொம்பவும் அவன் ஜனங்களை விழுத்தும்படியாக, தள்ளி விடும்படியாக போராடுகிறான். ஏவாளை ஏதேன் தோட்டத்துல பிசாசு தள்ளி போட்டான். இன்றைக்கும் மனிதர்களை தள்ளி போடுகிறான். சில நேரம் அறியாமையில நாம் இருக்கும்போது நம்மையும் வஞ்சிக்கிறது அவனுடைய పழకమా இருக்கிறது. తేళ్లను చూడండి, అది వచ్చి కొడుతుంటే దాని యొక్క ఏటు మన మీద పడితే ఎలా ఉంటుందంటే, మరి నొప్పి అనేది చెప్పలేము. టార్మెంటింగ్ పెయిన్, మనల్ని వచ్చి చిత్రహింస ఉంచే అటువంటి ఒక నొప్పి అనేది కలుగుతుంది. இந்த தேள் அது கொட்டினால் நமக்கு உண்டாகிற அந்த வேதனை, வலி பயங்கரமான வலி. அது நம்மளுடைய மனதையும் நம்மளுடைய சரீரத்தையும் அது బలవీనపడతக்கூடிய ஒரு వలియాగా కూడా இருக்கும். ప్రియులారా, ఈరోజు ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇటువంటి అధికారాన్ని ఇచ్చాడంటే, ఈ ప్రపంచము నిండు సాతాను, తన దూతలు, మరి అపవిత్ర ఆత్మలు ఏలుబడి చేస్తూ, ప్రజల్ని హింసిస్తూ, ప్రజల మీద అధికారాన్ని చూపిస్తూ, కుటుంబాలను పాడు చేస్తూ, మరి మంచి సంబంధాలను వచ్చి కూడా పాడు చేస్తూ, ప్రజల శరీరంలో వ్యాధిని, బలహీనతను, ప్రతి సమస్యను తీసుకొచ్చి, ఆపదను తీసుకొచ్చి, ప్రమాదాలు తీసుకొచ్చి, మనుషులను హింసిస్తున్న சாத்தானு, அபவித்திர ஆத்மாக்கள் கிரியை చేస్తుంది கనుక ஆண்டவர் ஏன் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தார் என்றால், இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற சகல மனிதர்களையும் பிசாசு தன்னுடைய தூதர்கள், அவனுக்கு அடியில் இருக்கிற அசுத்தாவிகள் என்ன செய்கிறது என்றால், மனுஷர்களுடைய உள்ளத்தை தாறுமாறாக மாற்றி, மனிதர்கள் மேல் அதிகாரத்தை காண்பித்து, அவங்களுடைய குடும்பத்தை கெடுத்து, உறவுகளை கெடுத்து, మనుషங்களுக்கு వేదనயும் வருத்தத்தையும் ఉండాகிறது అశుద్ధ ఆవిகள். మరి ఎక్కువగా కొత్త నిబంధనలో మీరు చదువుకున్నప్పుడు, కొత్త నిబంధనలో రాయబడిన కార్యం ఏంటంటే, అపవిత్ర ఆత్మలు అనే ఒక క్లాస్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. நாம் புதிய ஏற்பாட்டை நம்ம அதிகமாக படிக்கும்போது, அசுத்த ஆவிகள் என்கிற ஒரு ஆவியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
ఈ అపవిత్రాత్మలు ఎవరంటే సాతాను కాదు. లూసిఫర్ కాడు. లూసిఫర్ కింద ఉన్న దూతలు కాదు. వాళ్ళెక్కడున్నారు? రెండో ఆకాశంలో వాళ్ళక్కడ ఏలుబడి చేయడానికి అక్కడే ఉన్నారు అని కూడా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. இந்த அசுத்த ஆவிகள் யார் என்றால் லூசிஃபர் கிடையாது. அவனுடைய தூதர்கள் கிடையாது. அவங்கலாம் எங்க இருக்கிறாங்கோ? இப்போ 2வது వానத்துல அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ఎఫెసీయులు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయాన్ని మీరు చూచినట్లా అక్కడ కూడా రాయబడిందనమాట. ఎటువంటి ఆత్మలు ఎక్కడుందంటే ఉన్నతమైన స్థలముల్లో ఉన్నాయని కూడా 12వ వాక్యంలో రాయబడింది. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தில நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால், அங்க பலவிதமான ஆவிகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அசுத்த ஆவிகள் அது எங்க இருக்குதுன்னா, ఉన్నతமான స్థలంగள்ல இருக்கிறது. దానియేలు ప్రవక్త ఒకసారి ప్రార్థించగా, ఆయన ప్రార్థించినప్పుడే ప్రార్థనలకు దేవుడు జవాబిచ్చిన ఆ జవాబును తీసుకొస్తున్న దూత రెండో ఆకాశమందు అక్కడ సాతానుతో పోరాడుతూ ఆ పోరాటం వల్ల 21 దినాలు ఆ ఆలస్యం అనేది జరిగిందనమాట. దేవుని వాక్యము తీసుకురావడానికి. ఆ తర్వాత మిఖాయేలు దూత వచ్చి యుద్ధము చేసి, ఈ యొక్క దూతను విడిపించి మరి కిందకి తీసుకొచ్చాడు అని కూడా దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది. వీటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే కొన్నిసార్లు మనకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. ఎలా దేవుని దూతను అడ్డుపరుచుకున్నారా? దేవుని దూతతో అంత పెద్ద యుద్ధము ఎన్నో రోజులుగా జరిగే యుద్ధము జరిగిందా అంటే అవును. అలాగే జరిగిందని దేవుని వాక్యంలో మనకు చెప్పబడుతుంది. தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தில் நாம் பார்க்கும்போது ஒரு முறை தானியேல் ஜெபிக்கிறார். அவருடைய ஜெபம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. பதில் வந்தது. ஆனால் அந்த பதிலை கொண்டு வருகிற தூதனை 2வது வானத்தில வான மண்டலங்கள்ல இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகள்ல பிசாசு அவன் வந்து யுத்தம் செய்து அந்த தூதனை வரவிடாம பண்ணி கடைசியில மிகாயேல் தேவதூதன் வந்து விடுவிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. இவையெல்லாம் வாசிக்கும்போது சில நேரத்துல நமக்கு ரொம்பவும் ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்றால் நடக்கிறது. அப்படி ஒரு కార్యం இருக்கிறது என்று వేదం సత్యத்தை சொல்லுகிறது. కానీ ఈ అపవిత్రాత్మలు అన్నది ఎక్కడుందంటే ఈ భూమి మీదే ఉంటుంది. ஆனால் இந்த அசுத்த ஆவிகள் எங்க இருக்கும் என்றால் இந்த பூமி மேல தான் இந்த ఉలగத்தில தான் இருக்கிறது. ఈ ఆత్మల యొక్క పని ఏంటంటే ఆత్మలు మనలాంటి పర్సనాలిటీస్ మనలాగా ఆలోచించగలదు, ఎన్నుకోగలిగిన శక్తి, ఆశలున్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. కానీ ఒకటే వ్యత్యాసం వాటికొచ్చి శరీరం లేదు. శారీరము లేదు. ఈ ప్రపంచంలో ఏవైనా మనం అనుభవించాలంటే మొట్టమొదటిగా మనకి ఈ శరీరం అంటూ ఉంటే ఉంటూ ఉంటేనే మనం చేసుకోగలము. ఈ శరీరం లేకపోతే ఆత్మగా ఉంటే ప్రపంచంలో మనం ఏం చేయలేం. తినలేము, మనం స్నేహితులతో మాట్లాడలేము, ఉండలేము, ఏం చేయలేము. ఒకరు చనిపోయారనుకోండి, వాళ్ళ ఆత్మగా మారిన తరువాత ఈ ప్రపంచంతో వారికి సంబంధము కలగదు, ఉండదు. இந்த அசுத்த ஆவிகள் எப்படிப்பட்டது என்றால், அது ஆவிகள் நம்மைப் போல ஒரு ஆழ்தத்துவம் உள்ளவர்கள், பர்சனாலிட்டீஸ் தான். ரொம்பவும் யோசிக்கக்கூடிய தன்மை, சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை, தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தன்மை, சித்தம் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா சரீரம் ஒன்று மாத்திரம் இருக்காது. இந்த சரீரத்தை வைத்துக்கொண்டு தான் இந்த உலகத்தில் நாம் மற்றவங்களோட தொடர்பு கொள்ளவும், காரியங்களை செய்யவும், அனுபவிக்கவும் முடியும். சரீரம் இல்லாட்டி சாப்பிட முடியாது. நமக்கு சரீரமே இல்லாவிட்டால், இந்த உடம்பே இல்லாவிட்டால், நம்மளுடைய நண்பர்களுடைய, குடும்பத்தில் உள்ளவங்களோட நாம தொடர்பு கொண்டு பேச முடியாது. ஒரு மனிதன் மரிச்சுட்டாங்கன்னா, அவங்க ஆவி வெளியில போயிடுச்சுன்னா, அவங்க எவ்வளவுதான் பேசினாலும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு కేట్కాదు. కానీ ఈ అపవిత్రాత్మలు కూడా అలాగే ఉందన్నమాట. శరీరము లేని కొన్ని ఆత్మలు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలీదు. వేల కొలది ఉండొచ్చు, లక్షలు ఉండొచ్చు, కోట్లలో ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఏలుబడి చేయడానికి, ప్రతి ఒక్కరి మీద சாத்தானு கிரியல் చేయడానికి అపవిత్రాత్మలు పూనుకుంటుంది. எத்தனை இருக்கிறது என்று சொன்னால் தெரியாது. ஆயிரங்களா இருக்கலாம், லட்சங்களா இருக்கலாம், கோடிகளா இருக்கலாம். అத்தனை ఆవిகள் இருக்கிறது. లెక్కలేనంత ఆత్మలు ఉంటాయని కూడా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రజలను ఇంతగా హింసించి, ఇంతగా చేయాలంటే ఒక 2 ఆత్మ వల్ల కుదరదనమాట. అది మరి ఆహ్, స్ సైన్యము, సైన్యముగా వచ్చి ఒక ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకుంటుంది. ஆவிகள் 1, 2லாம் இருக்காது. அது பல ஆயிரக்கணக்கான, லட்சக்கணக்கான ஆவிகள், கோடிக்கணக்கான ஆவிகள் இருக்கு. என்ன பண்ணும்னா, அது வந்து ஒரு சேனையாக வந்து ஒரு இடத்தையே ఆளுகை செய்கிறது. మనము సువార్తల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఒక మనిషి అపవిత్రాత్మ చేత పీడ్వబడేవాడు. శరీరం మీద ఎటువంటి దుస్తును ధరించక అడవుల్లో, గుహల్లో, సమాధుల వద్ద కూర్చొని పలు సంవత్సరాలు ఉండేవాడంట.
అటువైపు వెళ్ళడానికి ప్రజలు భయపడేవారు. సంకెళ్ళు వేసినా వాటిని చాలా సులువుగా పగలగొట్టేసేవాడు. అటువంటి ఒక వ్యక్తి తన శరీరాన్ని గాయపరుచుకుంటున్నట. రాళ్ళతో కోసుకోవడం, రక్తం కార్చడం ఇదే తరచూ தன் జీవితంలో జరుగుతూ ఉన్నది. நாம் ஒரு அசுத்த ஆவி பிடித்த ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். அந்த மனிதன் பிசாசு பிடித்தவனாக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களில் சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவன் தன்னைத்தான் காயப்படுத்திக் கொண்டு, அவன் சரீரத்தில வஸ்திரம் தரிக்காதவனாக, செங்கிலிகளால கட்டினாலும் செங்கிலிகளை உடைத்து, அவன் கிரியை செய்கிற ஒரு பொல்லாத மனிதனாக இருந்தான். ఆ యొక్క వ్యక్తిలో ఉన్న అపవిత్రాత్మను యేసు "నువ్వు ఎవరు" అని అడిగినప్పుడు, "నేను సేన" అని చెప్పింది. ஆண்டவராகிய இயேசு அந்த அசுத்தாவி பிடித்தவனை பார்த்து, "நீ யார்?" என்று சொன்னால், "நான் லேகியோன்." லேகியோன் என்றால் ஒரு பெரிய సేனை உள்ளே இருக்கிறோம் என்று சொன்னது. ఆ ఆత్మ ఒక ప్రార్థన చేసింది. ఆత్మలన్నీ కూడా ఒక ప్రార్థన చేసింది. ఏం ప్రార్థన అంటే, "ప్రభువా, కాలము సమీపించక ముందే మాకు శిక్షనివ్వొద్దు." కాలం అంటే యేసుక్రీస్తు వచ్చాకే వీటి మీద కఠినమైన శిక్ష అనేది కలుగుతుంది. నరకంలో పడేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం మాకొక విన్నపం ఉంది. ఈ పందుల గుంపులో మమ్మల్ని పంపించు అని వేడుకుంటే యేసుక్రీస్తు ఆ అపవిత్రాత్మల యొక్క ప్రార్థనను కూడా ఆలకించి ప్రేమామయుడుగా, కరుణతో వాటి మీద కూడా ఓకే. పోతే పోనీ పో వెళ్ళు. ఆత్మలను చెప్పాడు వెళ్ళు అంటే ఆ పందుల్లో వెళ్ళి ఏం చేసింది? అక్కడ ఉన్నిందా కిందకి పడదోసి సముద్రములో పడి చనిపోయిందంట. దాదాపు అక్కడ వచ్చి 2000 పందులున్నాయి. அன்னி படி சனிப்போயிது. அந்த அசுத்தாவி இயேசுவை பார்த்து பேசும்போது, அந்த அசுத்தாவி கேட்டது, "ஆண்டவரே, காலத்துக்கு முன்பாக எங்களை நீங்க தண்டனை செய்யாதிருங்கள். எங்களுக்கு இந்த தண்டனை குடுத்துறாதீங்கோ. இந்த பன்றிகளுக்குள்ளாக எங்கள அனுப்புங்கன்னு" சொன்னா 2000 பன்றிகள் இருந்து அதுக்குள்ள అனுపునాங்க. ఒక సేన అని చెప్పినప్పుడు, లిజియన్ అని చెప్పినప్పుడు గ్రీక్ భాషలో అర్థం ఏంటంటే 6000 మందంట. ஒரு சேனை இல்லாவிட்டால் லேகியோன் என்று சொல்லும்போது, அதுல குறைஞ்சது ஒரு 6000 பேர் இருந்தா தான் ஒரு சேனை என்று அந்த காலத்துல గ్రీక్ మொழியில் தான் எழுதப்பட்டது. அதனுடைய అర్థం. అప్పుడు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆ వ్యక్తిలో ఎందరు ఉండుండొచ్చంటే దాదాపు 6000 దెయ్యములు ఒక వ్యక్తిలో నివసిస్తూ వచ్చింది. అందుకే అతడు అలా ప్రవర్తించాడు. கிட்டத்தட்ட 6000 பிசாசு ஒரே ஒரு மனிதனை பிடிச்சிருந்தது. அந்த பிசாசு அவனை అவ்வளவாக వాటినది. సాతాను లేకపోతే ఈ అపవిత్రాత్మలు ఏం చేస్తాయంటే మొట్టమొదటిగా వీటికున్న ఒక క్వాలిటీ వచ్చి ఒక వ్యక్తిని అపవిత్రపరచడమే అపవిత్రాత్మ యొక్క క్రియ. முதலாவது இந்த அசுத்தாவிகளுடைய கிரியை என்னவென்றால் ஒரு மனிதனை அசுத்தப்படுத்துகிறது தான் அசுத்தாவிகள் கிரியை. ఆ ఆత్మలకు శరీరము అవసరము గనుక మన శరీరాన్ని కోరుకుంటుంది. మానవునిలో నివసించి మానవ మనస్సులో వచ్చి ఉండాలి అన్నది అపవిత్రాత్మ యొక్క ఆశ. ప్రారంభం ఎలా ప్రారంభిస్తుందంటే అప్రెషన్. అప్రెషన్ అంటే బయట ఉంటూ మన మీద ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. క్రైస్తవుల మీద కూడా బయట ఉంటుంది. మన మీద వాటి యొక్క ఒత్తిడిని, బలవంతాన్ని చూపిస్తూ వస్తుంది. அசுத்தாவிகள் என்ன பண்ணும் என்றால், முதல் கட்டம் அப்ரேஷன். அப்ரேஷன் என்றால் ஒரு மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும். வெளியில இருந்துகிட்டே நம்ம மேல ஒரு மன அழுத்தத்தையும், భారத்தையும் ఉండాకి కొండే இருக்கும். ఏ కారణము లేకుండా మనసు బాధపడుతుందా? ఏ కారణము లేకుండా మీరు కంగారు పడిపోయి కృంగిపోతున్నారంటే ఆత్మలు మిమ్మల్ని బాగా హింసిస్తుందని అర్థము. எந்த ஒரு காரணம் இல்லாமல் உங்களுடைய மனது துக்கத்துக்குள்ளாக, வேதனைக்குள்ளாக முழுக்கப்படுகிறது என்றால், అసుతావిகளுடைய கிரியை, அதனுடைய పోరాటం உங்க மேல இருக்கிறது என்று అర్థం. రెండో స్టేజ్‌కొచ్చినప్పుడు అబ్సెషన్. అబ్సెషన్ అంటే ఎక్కువ తలంపుల్లో మరలా ఒకే తలంపుని తీసుకొచ్చి బలవంతపరిచే ఒక స్థితి. 2வது கட்டத்துல என்ன பண்ணும் என்றால், இந்த அசுத்தாவி மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குறது மாத்திரம் கிடையாது. நம்மளுடைய ஆலோசனை மறுபடியும் ஒரே ஆலோசனைய நம்மை பலவந்தம் செய்ய ஆரம்பிக்கும். நம்ம அது தள்ளும். அதனுடைய கிரியைகளை செய்யும்படியாக, ఏవుంబడిயாக நம்மை அது நம்மளுக்குள்ளாக ஒரு వల్లமையாக క్రియ செய்யும். అపవిత్రాత్మ చేసే కార్యం ఏంటంటే బలవంతపరుస్తుంది. ఏ ఒక్క కార్యాన్ని పదే పదే దేవుని వాక్యానికి విరోధంగా చేయాలన్న
తలంపైనా, ఆలోచనలైనా, క్రియలైనా మన జీవితంలో కలుగుతుందంటే, దా ఆ క్రియల వెనుక ఒక ఆత్మ ఉందని మనం గ్రహించాలి. எந்த ஒரு விஷயத்த கூட மறுபடியும் மறுபடியும் செய்யணும். தேவனுக்கு விரோதமான காரியத்தை திரும்பவும் திரும்பவும் செய்ய வேண்டும் என்று நம்மை பலவந்தம் படுத்துகிறது என்றால், நம்மை தள்ளுகிறது என்றால், அதற்கு பின்பாக ஒரு అశుద్ధ ఆవి இருக்கும். ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ప్రతి అడిక్షన్ నేను ఇది చేసుకోలేక ఉండలేను. ఇది చూడకుండా ఉండలేను. ఈ స్నేహితుడిని కలవకుండా నేను ఉండలేను అన్న ఎప్పుడు మనకొచ్చి ఒక బానిసత్వము అనేది కలుగుతుందో అక్కడ అపవిత్ర ఆత్మ క్రియ ఉందని అర్థం. ఒక క్రైస్తవుడు, క్రైస్తవురాలు దేనికి బానిసలు కారు. యేసుక్రీస్తు తన వాక్యానికి తప్ప. ஒரு கிறிஸ்தவன், ஒரு கிறிஸ்தவள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தவிர வேற எதற்கும் நாம் அடிமைகள் கிடையாது. எந்த ஒரு விஷயத்தில் நாம் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக இருந்தாலும், இதை செய்தால் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் நடக்க முடியும். இவங்களோடு பேசினா தான், இவங்களை கலந்தா தான், இதை பார்த்தால் தான் என்று இருக்கும்போது நமக்குள்ளாக ஒரு అసుతావి క్రియ செய்கிறது என்று అర్థం. ప్రతి పాపము చేయించడానికి ఒక ఆత్మ దాని వెనుక ఉంటుంది. ఆ పాపాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటే 2 సార్లు, 3 సార్లు, నాలుగోసారి ఆత్మ ఆ ప్రదేశాన్ని మన హృదయంలో ఆక్రమించి తన క్రియను చేయడానికి కొన్నిసార్లు అసలు మీకు ఆ పాపం మీద ఎటువంటి ఆశ ఉండదు. కానీ ఇప్పుడేం చేస్తుందంటే ఆ ఆత్మ బలవంతపరచడం వల్ల ఆ కన్‌ఫ్యూషన్, ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోలేకుండా పాపాన్ని క్రైస్తవులు చేస్తూ ఉంటారు. சில நேரங்களில், சில வேளைகளில் சில பாவங்களை விளையாட்ட ஆரம்பிச்சது விட்டு விடணும்னு நெனச்சா கூட விட முடியாது. இந்த ஆவிகள் அவங்கள அப்படியே தாக்கி, அவங்கள பலவீனப்படுத்தி, அவங்களுக்கு அதுல எந்த விதமான பிரியம் ఇల్లావిటాலும் అది செய்து கொண்டே இருப்பாங்க. మీరు గమనించారా? ఒకరు పొగ తాగే అలవాటు ఉందనుకోండి. స్మోకింగ్ హాబిట్. వాళ్ళేమో వదులుకోవాలనుకుంటారు. వాళ్ళకి తెలుసు ఇది హానికరమైన విషయము చేయకూడదని. మానుకోవాలని 4 రోజులు మానుకున్న, ఐదో రోజు మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? ఈ 4 రోజులు ఎన్ని సిగరెట్లు కాల్చలేదో అన్నీ కలిపి ఇంట్రెస్ట్‌తో ఐదో రోజు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మళ్ళా నేను చేసేసాను. వదులుకోలేకున్నాను అంటున్నారు కదా! ఈ పాపాన్ని వదులుకోలేకున్నాను. ఈ స్నేహాన్ని వదులుకోలేకున్నాను. ఏం జరుగుతుంది అసలంటే, ఈ ఆత్మలొచ్చి అక్కడ వాళ్ళలో క్రియ చేసి, ఆ ఆత్మ ఈ సంతోషాన్ని అనుభవిస్తుందనమాట. వాటికి కోరికలున్నాయి. ఈ అపవిత్ర ఆత్మలకు కోరికలున్నాయి. ఆ కోరికలు ఎలా తీర్చుకుంటుంది? మనలాంటి వాళ్ళు దొరికితే తప్ప ఎలా తీర్చుకుంటుంది? మన జీవితంలో వస్తే తప్ప ఆ ఆహారాన్ని రుచి చూడాలంటే ఆత్మ ఒక వ్యక్తిలో వస్తే ఆహారాన్ని తినేటప్పుడు అది ఆనందిస్తుందనమాట. ఒక తప్పుడు క్రియలు చేయాలంటే అపవిత్రాత్మ అపవిత్రతను చేయడానికి కూడా శరీరం కావాలి. ఆ శరీరాన్ని కొరకే పోరాడుతుంది ఈరోజు. அசுத்தாவிகள் அசுத்தத்தை செய்ய அதுக்கு ஒரு சரீரம் வேண்டும். அதனால தான் நம்மளுடைய சரீரத்துக்குள்ள போராடுகிறது. நம்மளுடைய சரீரத்தை வைத்து நாம் சாப்பிடுகிற உணவையும் அது ருசி பார்க்கும். நமக்கு இருக்கிற உறவுகள்லயும் அது கிரியை செய்யும். அந்த அசுத்தாவி என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறதோ, அது எல்லாமே மனிதர்களை கொண்டு செய்ய வைத்துக் கொண்டே இருக்கும். ఈ కారణం బట్టి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. మీ శరీరాన్ని సజీవ యాగముగా అప్పగించుకోండి. రోమీయులు రాసిన పత్రిక 12 అధ్యాయం 1 వచనము. இந்த காரணத்தினால் தான் ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது. ரோமர் 12 1வது வசனம். உங்களுடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு ఒప్పు கொடுங்கள். మీ శరీరంలో అవినీతి కార్యాలు, అపవిత్రత లేకుండా మీ శరీరాన్ని నీతి కొరకు, పరిశుద్ధతకని నియమించుకోండి అని కూడా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. இந்த காரணத்தினால் தான் ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய சரீரத்தை நீங்கள் அசுத்தத்துக்கும், பாவத்துக்கும், அநீதிக்கும் ஒப்புக் கொடுக்காமல், நீதிக்கு, பரிசுத்தத்திற்கும், దేవునుடைய వడిகளுக்கும் ఒప్పుకొడుంగల్ கொடுங்கள் என்று కూడా சொல்லியிருக்கிறது. మూడో స్టేజ్ ఏం జరుగుతుందంటే, మొట్టమొదటిగా ఒత్తిడి తెచ్చింది. రెండవది ఏం చేస్తుందంటే, బాగా విసిగించి, బలవంతపరచడం. మూడో స్టేజ్ వచ్చి, ఆ వ్యక్తిని నిండుగా ఆక్రమించుకోవడం. దాన్ని పొసెషన్ అంటారు. డిమానిక్ పొసెషన్. అపవిత్ర ఆత్మలు ఆ వ్యక్తిలో వచ్చి నివసించడం ప్రారంభిస్తుంది. ఆ ఆ అటువంటి స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఏది ఉండదనమాట. ఆ సడెన్‌గా ఆత్మ క్రియలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఎలా నడుచుకుంటున్నారో కూడా వాళ్ళకు తెలియదు. చాలా దారుణమైన ఒక విషయం ఏంటంటే, ఒక అపవిత్ర ఆత్మ చేత పీడవబడి, అపవిత్ర ఆత్మ ఒక వ్యక్తిలో నివసిస్తే అంత బాధ కలుగుతుందనమాట. అంత వేదన. శరీరమంతా నొప్పులేస్తాయి. మనస్సులో నెమ్మతుండదు. వాళ్ళు చేయకూడదన్న పనిని కూడా ఎవరో లోపల నుండి తీసేసుకొని ఫోర్సు,
ఆ బలవంతంగా నడిపిస్తూ ఎలా అంటే ఒక బండిలో మనం కూర్చున్నాము. ఆ డ్రైవరు తన ఇష్టంగా నడిపిస్తున్నాడు. మనం చెప్పినట్లు వినడం లేదు. నువ్వు ఈ రూట్ వెళ్ళంటే వాడెక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాడు. మన అదుపులో లేదనమాట జీవితం. అలా ఉందనుకున్నారనుకోండి, అటువంటి వ్యక్తి వచ్చి పొసెస్డ్ వాళ్ళు ఆత్మ చేత ఆక్రమింపబడి ఆత్మ వాళ్ళలో ఉంది. అటువంటి వారిని ఆ ఆత్మను వెళ్ళగొడితే తప్ప వారు పరలోకానికి వెళ్ళడం కూడా కష్టం. వెళ్ళలేరు. ఆత్మ நரகாనికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. அசுத்த ஆவி 3வது கட்டத்துல முதல் கட்டம் வந்து அவங்களுக்கு மன வேதனை உண்டாக்கும். 2வது கட்டத்துல பலவந்தப்படுத்தும். 3வது கட்டத்துல அந்த அசுத்த ஆவி உள்ள வந்து அவர்களை பிசாசு பிடிச்சவங்களா, பேய் பிடிச்சவங்களா மாறிடுவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய அதிகாரத்துல இருக்காது. அவங்க நினைச்ச மாரி செய்ய முடியாது. அந்த ஆவி அவர்களை இஷ்டம் வந்த போல நடத்தும். நீங்க ஒரு வண்டியில ஏறி உட்கார்ந்து இந்த ரூட்ல போங்கன்னு சொன்னா, அந்த கார் டிரைவர் அவனுக்கு இஷ்டம் வந்த காடுகள்லயும், மேடுகள்லயும், பள்ளங்களையும் எடுத்துட்டு போனா எப்படி இருக்கும்? சொன்னாலும் கேட்க మాటాం. ఈ అపవిత్రాత్మని ఎదిరించడానికెళ్తే వారి మీద దాడి చేసి, వారిని హింసించి, వారి శరీరంలో వ్యాధిని పుట్టించి, రోగాన్ని పుట్టించి, పిచ్చోళ్ళుగా చేసి, చివరికి ఎలా చేస్తుందంటే ఈ అపవిత్రాత్మలు ప్రజలను పిచ్చి పెట్టిన వాళ్ళగా మనస్సులో నెమ్మదిని కోల్పోయి, మనసు ఇంకా ఆలోచించే స్థితి అనేది కూడా ఉండదనమాట. ఈరోజు సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్స్ మానసికంగా ఒత్తిడిలో ఉన్నవాళ్ళు, వ్యాధులు కలిగిన వారంతా కూడా 90% పైగా ఇది అపవిత్రాత్మల వల్ల కలిగేదే. మందులు లేవు. ఎన్ని మాత్రలిచ్చినా బాగు కాదు. ఎందుకంటే, ఆ ఆత్మ యొక్క శక్తి ఆ వ్యక్తిని సంపూర్ణంగా తీసుకొని, వారిని నాశనపరచడమే దాని యొక్క கோல். அந்த அசுத்தாவியோடைய பெரிய கோல் என்னன்னா, இந்த பிடித்த மனிதனை வந்து கெடுத்து அவனுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலும் அழிக்க வேண்டும். இன்னைக்கு இருக்கிற நோய் மனநோயாளிகளாக இருக்கிறவங்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்கிறவங்கலாம் பார்ப்பீங்க. அவங்க 90% அதிகமாக இந்த அசுத்த ஆவிகளால பிடிக்கப்பட்டவங்களா இருக்கிறாங்க. அதனால தான் அவங்களுக்கு ஒரு విడుదల వేணும். అటువంటి వారిని విడిపించడమే సువార్త. సువార్త అంటే ఏంటి? మంచి వార్త. இப்படிப்பட்டவர்கள் பிடிப்பட்டவர்கள், கட்டப்பட்டவர்களை விடுவிக்கிறது தான் சுவிசேஷம். சுவிசேஷம் என்றால் என்ன? நல்ல ஒரு வார்த்தை. குட் நியூஸ் இஸ் காஸ்பல். మంచి వార్త. நல்ல ஒரு వార్తే தான் సువిశేషం. ఈ మంచి వార్త ఎలా వస్తుందంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారా ప్రజలకు మానవ జాతి కలిగే మంచి వార్త. దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చే మంచి వార్త. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மனிதர்களுக்கு வருகிற ஒரு நல்ல వార్తై. వ్యాధిలో ఉన్న వానికి మంచి వార్త ఏంటంటే స్వస్థత. పరలోకం నెక్స్ట్. మొట్టమొదటిగా వానికి స్వస్థత కలగాలి. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పాడు శిష్యులను. మీరు ప్రతి వ్యాధిని స్వస్థపరచాలి. ఇదే అధ్యాయము 8వ వాక్యాన్ని మీరు చూసుకుంటే హీల్ ద సిక్, క్లెన్స్ ద లెపర్స్, రైజ్ ద డెడ్, కాస్ట్ ఔట్ డెవిల్స్, ஃப்ரீலி யூ ஹேவ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரீலி கிவ். இதே மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது, வியாதி உள்ளவர்களை சுகப்படுத்துங்கள், குஷ்டரோகிகளை சுத்தப்படுத்துங்கள், மரித்தோர்களை எழுப்புங்கள், పిశాసుகளை துரத்துங்கள், ఇలవసమా పెట్టుకోండి, ఇలవసమా కొడుంగో. ప్రభువైన యేసు చెప్తున్నాడు, రోగులను స్వస్థపరచుడి, మరి లెప్రసీ కలిగిన వారిని మీరు వచ్చి బాగు చేయండి, చనిపోయిన వారిని పునరుద్ధానులుగా చేసి అపవిత్ర ఆత్మలను వెళ్లగొట్టండి, ఉచితంగా పొందుకున్నారు, ఉచితంగా ఇవ్వండి. వాటెవర్ గాడ్ గివ్స్ ఫ్రీలీ, ఫ్రీలీ గివ్ ఇట్. దేవుడు మనకు ఉచితంగా ఇచ్చిన వాటిని ఇతరులకు ఉచితంగా ఇవ్వాలని కూడా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. நாம் இலவசமா பெற்றுக்கொண்டோம், மற்றவங்களுக்கும் இலவசமாக கொடுக்கணும் என்று కూడా சொல்லுகிறாங்க. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్న మనము ఈరోజు మనం నేర్చుకునే కార్యం ఏంటంటే, ఈ సువార్త మంచి వార్త అని చెప్పినప్పుడు ప్రజలు వ్యాధులు రోగులకు మంచి వార్త. యేసుక్రీస్తు నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు. ఆ స్వస్థతను మనము వాళ్ళకు తీసుకెళ్ళేవారుగా ఉండాలి. వాటిని చూపించేవారుగా ఉండాలి. ఎలా దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడని తెలుసుకుంటారు? క్రియలు జరగడం ద్వారా, అద్భుతాలు జరగడం ద్వారా. இன்றைக்கு வியாதி உள்ளவர்களுக்கு நல்ல வார்த்தை சுகம். அந்த சுகத்தை இயேசுவின் நாமத்தினால் கொடுக்கும்போது, இயேசு உண்மையான தேவன் என்று నిరూபிக்க முடியும். அதனால தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும். అపవిత్రాత్మ చేత పిలువబడిన వారికి ఏం మంచి వార్త? ఆ సాతాన్ని వారి నుంచి వెళ్ళగొడితే స్వతంత్రులుగా మారినప్పుడు వాళ్ళ హృదయము తేలిగ్గా అయిపోతుంది. వాళ్ళకి అదే మంచి వార్త.
அசுத்தாவியினால பிடிக்கப்பட்டவனுக்கு அந்த அசுத்தாவிய துரத்தி விட்டீங்கன்னா, அந்த అசுத்தாவி పోయిడిచినా அவங்களுக்கு అதான் நல்ல వార్త. ఆర్థికమైన సమస్యల్లో ఉన్నవారు, వాళ్ళకి మంచి వార్త ఏంటి? యేసుక్రీస్తు మీ యొక్క అప్పుల బాధ నుంచి విడిపించి, తీర్చి, మీకు మంచి ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తాడు అని మనము ఇతరులతో చెప్పి వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు అద్భుతాలు జరిగితే, యేసుక్రీస్తు యొక్క మంచి వార్తను వాళ్ళు సువార్తను పొందుకొని ఆయన వెంబడించడం కూడా జరుగుతుంది. பா அவங்க கடன் பிரச்சனையில தற்கொலைக்கு நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு, அவங்களுக்கு என்ன நல்ல வார்த்தை. அவங்களுக்கு போய் நம்ம சுவிசேஷம் சொல்லும்போது, இயேசு உங்கள விடுவிப்பார். நீங்க விசுவாசிச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்து இந்த கடன் பிரச்சனையிலிருந்து உங்கள வெளியில கொண்டு வந்து విడువార్ என்று சொல்லுகிறது தான் ஒரு நல்ல వార్త. ఎవరికి ఏ బాధలున్నాయో, ఆ బాధలకు యేసయ్య ఒక మార్గము ఇస్తున్నాడు అనే ఒక వాక్యాన్ని మనం అలా సువార్తను పంచుకునేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, వాళ్ళకి తక్షణము కావాల్సిన కొన్ని అద్భుతాలు ఉంటాయి. అనేకులు మీరు కావాలంటే మీరు ఒక హిస్టరీ తీసుకొని చూడండి. రక్షణ పొందిన వారు, ముఖ్యంగా అన్యులుగా ఉండి రక్షణ పొందిన వారి యొక్క సాక్ష్యాలను వింటే, అనేక సాక్ష్యాలు ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళు బాధల్లో ఉన్నారు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, స్వస్థత లేకుండా ఉన్నారు, అపవిత్ర ఆత్మ చేత పిలువబడ్డారు, మాంత్రికంలో పడిపోయారు. అలాంటి వారిని దేవుడు స్వస్థపరచడము, విడిపించడం ద్వారానే ఈరోజు క్రైస్తవులుగా, దేవుని బిడ్డలుగా మారి, ఆ తరువాత దేవుని యొక్క పరలోకము, నరకము అనే కార్యాలు కూడా గ్రహించారన్నమాట. చనిపోయే ఒక వ్యక్తికెళ్ళి పరలోకము, నరకము చెప్తుంటే వానికి ఆశ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ భూమి మీద బ్రతకాలని ఉంటుంది. ఆ యొక్క ఆశను నెరవేర్చేటట్లు మనము కొన్ని వాక్యాలు చెప్పిన యెడల వాళ్ళు మారు మనసు పొందడానికి ఎక్కువ ஆஸ்காராలు ఉంటాయి. மரிக்கிற ஒரு மனிதன் கிட்ட போயிட்டு பரலோக நரகத்தை குறித்து பேசுகிறது நல்லதுதான். ஆனா அதை விட அவன் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கும்போது, அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை இயேசு கொடுப்பார் என்று சொல்லுகிறது தான் ஒரு பெரிய செய்தி. యేసయ్య మనకు కూడా ఇటువంటి క్రియలు చేసే అధికారాన్ని ఇచ్చున్నాడని కూడా చెప్పాడు. நாம் கூட சீஷர்கள் மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு கூட சில அதிகாரங்களை ஆண்டவராகிய இயேசு பொதுவாக கொடுத்திருக்கிறதாக சொல்லியிருக்கிறது. ఒక వాక్యాన్ని చూద్దాం చివరిగా మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయము 15 నుండి 18 వాక్యాల వరకు చదువుకునేట్ల, ముఖ్యంగా 16 నుండి 18 వాక్యాలు చదువుకునేట్ల అక్కడ రాయబడి ఉంది. విశ్వసించిన వారి ద్వారా జరిగే సూచక్రియలు ఏవి అని. మార్కు సువిசேஷம் 16வது அதிகாரம் 16 விட்டு 18 வரைக்கும் நீங்க வாசித்தால், ஒரு விசுவாசிக்கிறவனை கொண்டு என்ன காரியங்கள் நடக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. విశ్వసించి బాప్తిసం పొందుకున్నవాడు రక్షింపబడతాడు. విశ్వసించని వాడు అతడొచ్చి దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు పాత్రుడై మారిపోతాడు. విశ్వసించిన వాని చేత ఇటువంటి సూచక్రియలు జరుగుతాయి. నా నామమందు దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు. ఒక విశ్వాసి అంటే మొట్టమొదటిగా చేసే క్రియ ఏంటంటే, దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడమే ఒక విశ్వాస పనంట. సేవకులు కాదు, విశ్వాసులు. ఓకే. ఇన్ మై నేమ్ దే షల్ కాస్ట్ ఔట్ డెవిల్స్. నా నామమందు దెయ్యములను, అపవిత్ర ఆత్మలను వెళ్ళగొట్టుదురు. నూతనమైన భాషలతో మాట్లాడతారు. అన్ని భాషలు దేవుడిచ్చే భాషలు. సర్పాన్ని చేతిలో తీసుకుంటారు. మరి మనకు హానికరమైన వాటిని భుజించినట్ల, తాగినడ ఎటువంటి ఆపద రాదు. చేతులను అస్వస్థత కలిగిన వారి మీద హస్తముంచి ప్రార్థించినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందుకుంటారని కూడా చెప్పబడింది. மார்க் 16, 16லிருந்து 18 வசனங்களை பார்க்கும்போது, விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெறுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான், விசுவாசிக்காதவன் அவன் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்கு பாத்திரனாக மாறுகிறான். விசுவாசிக்கிறவனால இந்த காரியங்கள் நடக்கும். என்னுடைய நாமத்தினால அசுத்த ஆவிகளை, பிசாசுகளை துரத்துவான், புதிய பாஷைகளால பேசுவான், சர்ப்பங்களை எடுத்துக்கொள்வான். அவன் விஷமானதை குடித்தாலும் அவனுடைய சரீரத்துக்கு அது பாதிப்பு உண்டாக்காது. கரங்களை வைத்து வியாதி உள்ளவர்கள் மேல் கரங்களை வைக்கும்போது அவர்கள் రక్షింపబడువాர்கள் என்று యేసు క్రీస్తు உங்களை குறித்து, என்னை குறித்து சொல்லுகிறார். మనం ఒకవేళ ఈరోజు దేవుని సేవకులై ఉండకపోవచ్చు, పెద్ద భక్తులై ఉండకపోవచ్చు. కానీ విశ్వసించి రక్షణ పొంది బాప్తిసం పొందుకున్న వారి చేత దేవుడు ఈ క్రియలను బేసిక్‌గా చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்பட்ட, ஞானஸ்நானம் பெற்ற நம்மை கொண்டு கூட தேவன் இப்படிப்பட்ட கிரியைகளை செய்வார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். చివరిగా ఒక జరిగిన సంఘటన, సౌత్ కొరియా దేశంలో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము జరిగిన ఒక సంఘటన మీతో పంచుకోవాలని కూడా ஆலோசிస్తున్నాను. நான் உங்களோட சவுத் கொரியாவில் நடந்த ஒரு సాక్షి உங்களோடு పகிర్ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று కూడా நினைக்கிறேன். ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడంట. సౌత్ కొరియా దేశానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి.
అక్కడ ఎక్కువ బౌద్ధ మతం అనేది ఎక్కువుంటుంది. మన భారతదేశంలో హైందవులు ఎలా ఎక్కువుంటారో అక్కడొచ్చి బౌద్ధ మతమే మెజారిటీ అన్నమాట. అందరూ బుద్ధిస్ట్ వే ఆఫ్ లైఫ్‌లో ఉంటారు. అటువంటి ఒక బౌద్ధ మతానికి చెందిన ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు. కానీ తన జీవితంలో హఠాత్తుగా ఆ సమయంలో ట్యూబర్క్లోసిస్ టీబీ అనే ఒక రోగము తన లంగ్స్‌లో వచ్చి అది ఎక్కువగా క్రియేట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. அந்த சவுத் கொரியாவுல ஒரு வாலிபன் இருந்தான். அந்த வாலிபன் வந்து ஒரு புத்த மதத்துக்கு சேர்ந்த ஒரு வாலிபன். அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நோய், కొడియ నోయి పిడిచిట్టింది. టీబీ నోయి. ఈరోజు కూడా ఈ టీబీ వ్యాధొస్తే చానా కఠినమండి. ఇంత అడ్వాన్స్ మెడిసిన్స్ ఉన్నప్పటికీ మనం వచ్చి రోగులను నయం చేయలేని ఒక పరిస్థితి నేను మాట్లాడేది ఒక 70 సంవత్సరాల క్రితం. అటువంటి కాలంలో ఆ వ్యాధొస్తే చనిపోతారు అంతే. இன்றைக்கு கூட இந்த டிபி என்கிற நோய் வந்து ஜனங்களை கொல்லுகிறது. அது பொல்லாத வியாதி. இவ்ளோ நமக்கு மருந்து வசதி இருந்தாலும். ஆனா, அந்த காலத்துல வந்து நான் ஒரு 60, 70 வருஷத்துக்கு முன்பாக பேசுறேன். యారుమే పడక ముడియదు. వందిరిచినా సెத்துరువాను. ఈ యవనస్తుడు హాస్పిటల్‌కెళ్ళాడంట. వాంతి ఎత్తుతుంటే రక్తం వాంతి ఎత్తుతున్నాడు. డాక్టర్లు చూసారు. డాక్టర్లు చూసి చెప్పారంట, "నువ్వు బ్రతకవు. 3 నెలలు సరిగ్గా టైం నీకుంది. జీవితంలో ఏం చేయాలో చేసుకో. ఉల్లాసంగా వెళ్ళు. ఇక దేని గురించి బాధపడకు. తినాలనుకుంటే తిను. చేయాలంటే చెయ్యి. ఏవైనా చెయ్యి. నువ్వు చనిపోతావంతే. మందులు నీకు పని చేయదనేసి నిస్సహాయ స్థితికి తోసి ఎటువంటి నమ్మకం ఇవ్వకుండా వదిలేశారు. అలా నమ్మకం లేని స్థితిలో హాస్పిటల్‌లో ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఆ యవనస్తుడు. அந்த வாலிபனை பார்த்து சொன்னார்கள் வைத்தியர்கள், "நீ வந்து 3 மாதம் தான் 3, 4 மாதம் பிழைப்ப. நீ ஒரு காரியம் செய். உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ, அதெல்லாம் போய் நீ சந்தோஷமா செய்து இரு. இனி உனக்கு ஜீவன் கிடைக்காது" என்று கூட சொல்லிவிட்டாங்க. அவர் இந்த நோய் பிடிச்சு அந்த இரத்த வாந்தி எடுத்துக்கொண்டு அந்த மருத்துவ நிலையில அவர் வந்து అడ్మిట్ అయ్యి అங்கేயே அவருடைய வாழ்க்கையை కழித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ఆ సందర్భంలో ఒక యవనస్తురాలనమాట. ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఏం చేసిందంటే, సువార్త చెప్పడం మొదలుపెట్టింది. ఒక బెడ్ దగ్గరికెళ్ళి యేసయ్య నిన్ను బాగు చేస్తాడు. యేసయ్య పరలోకాన్నిస్తాడు. యేసయ్యని నమ్ముకుంటే పాపాలు వెళ్ళిపోతాయని సువార్తను ప్రకటిస్తూ కరపత్రాన్ని ఇస్తూ వస్తుందంట. అటువంటి ఆ అమ్మాయి వచ్చి ఈయన దగ్గర కూడా వచ్చి యేసయ్యని నమ్ముకోండి అని బైబిల్ ఇచ్చి, బైబిల్ చదువుకుంటే ఈ బైబిల్‌లో మీకు వాక్యాలుంటాయి. ఇది బాగు చేస్తుందని చెప్పేసి ఎళ్ళిపోయింది. ஒரு வாலிப பெண் வந்து எல்லோருக்கும் சுவிசேஷம் சொல்லிட்டு இருக்கிறா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல. இந்த வாலிபனிடத்துல வந்து சொன்னாளாம், "நீ இயேசுவை விசுவாசித்தால் உனக்கு பரலோகம் கிடைக்கும். நீ வந்து உன்னை రక్షిப்பார்லாம்" சொல்லி సువిశేషత சொல்லிட்டு వేదத்தை కుడితిட்டு పోయాச்சு. ఈ యవనస్తుడు బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసుకొని చదవడానికి మొదలుపెడితే అమ్మాయి చెప్పిందంట, "సార్ మీరు దయచేసి పూర్తి బైబిల్ చదువుకునే టైం మీకు లేదు. స్టార్ట్ చేసేసుకునేది కొత్త నిబంధనలు స్టార్ట్ చేసుకోండి. అట్‌లీస్ట్ 3 నెలల్లో మీరు కొత్త నిబంధన చదువుకోవచ్చు. పాత నిబంధనలు వదిలిపెట్టండి" అని చెప్పిందంట. அந்த வாலிப பெண்ணு சொன்னாளாம், "ஐயா, நீங்க வந்து இப்போ பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, நீங்க இருக்கிற நிலைமைக்கு நீங்க படிச்சு முடிக்க முடியாதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பழைய ஏற்பாடு விட்டுவிட்டு, புதிய ஏற்பாடு மத்தேயு சுவிசேஷத்திலிருந்து வாசிக்க ஆரம்பிங்க" என்று சொன்னார். சொல்லிவிட்டு పోనారు. ఇతడు కూడా అనుకున్నాడంట, మన పుస్తకాల్లాగా ఈ పుస్తకంలో కూడా ఏదో ఒక సిద్ధాంతం రాయబడి ఉంటుంది. ఏముందో అసలు చూద్దాంలే అని ఓపెన్ చేసి చదువుకుంటే అబ్రహాము ఇసాకును కనెను. ఇసాకు యాకోబును కనెను. యాకోబు ఇతడును కనెను. అతడును కనెనంటే అనుకున్నాడంటే ఏంది పురుషులను పిల్లల్ని కనడం బాలేదనేసి ఆ పుస్తకం అలా దూరం పెట్టేసాడు. அவர் வந்து வேதத்தை எடுத்து மத்தேயு சுவிசேஷத்த ஆரம்பிச்ச உடனே எப்படி இருக்கு? ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பெற்றான். ஈசாக்கு யாக்கோபை பெற்றான். யாக்கோபு யோசேப்பை பெற்றான். இது என்னடா ஆண்கள் வந்து குழந்தையை பெற்றுட்டு இருக்காங்க. இந்த புத்தகம் நல்லாவே இல்லன்னு తూకి వెచ్చిటారాம். 2 రోజులు అయిన తర్వాత ఇంకా ఏముందని చదువుతూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాలను చదవడం మొదలుపెట్టాడు. ఆయన ఎలా స్వస్థపరిచాడు. నిజమైన యేసుక్రీస్తు స్వస్థపరిచేవాడు. నిజమైన యేసుక్రీస్తు విడిపించేవాడు. నిజమైన యేసుక్రీస్తు ఆపదల్లో ఆదుకునేవాడు. నిజమైన యేసుక్రీస్తు విడుదలను ఇచ్చేవాడు. అది చదువుతూ ఉంటే తన హృదయంలో విశ్వాసము మొదలయ్యింది. విశ్వాసం మొదలవ్వడం మాత్రం కాదు. దేవునితో ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టాడు. ప్రభువా! నేను చానా చిన్న వయసు నాకు. ఇప్పుడే 20 ఏండ్లు. నాకు నువ్వు జీవాన్నిస్తే నీకు నేను మంచి కార్యాలు చేస్తాను. నా జీవితాన్ని నీకు అప్పగించుకుంటాను. నా వల్ల నీకు ఎక్కువ లాభం కలుగుతుందని ప్రార్థన చేసుకున్నాడంట దేవుని దగ్గర. పోరాటం చేసి నన్ను బాగు చేస్తే బాగవుతుంది నీకు. నీ యొక్క సేవను నేను చేస్తానని ఒప్పుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ యవనస్తుడు వాక్యాన్ని చదువుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉంటే స్వస్థతనిచ్చి రక్తపు వాంతులు నిలిచిపోయింది. ఆరోగ్యాన్ని పొందుకున్నాడు.
అక్కడి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికొచ్చాడు. రక్షణ పొందాడు. గొప్ప అద్భుతం జరిగింది. యేసు అప్పుడు ఆయన జీవితంలోంచి ఒక సువార్త, మంచి వార్తను పొందుకున్నాడు. యేసు నన్ను స్వస్థపరిచాడు అనే ఒక మంచి వార్తను పొందుకున్నాడు. మంచి వార్తను పొందుకోవడం మాత్రం కాదు. ఆ యవనస్తుడు ఎవరో కాదు. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తిగా మన అందరికి తెలిసిన ఒక పాస్టర్ గారన్నమాట సౌత్ కొరియాలో. పాస్టర్ పాల్ యాంగిచో గారు. ఆయన జీవితమే ఈ యొక్క யவனஸ்தன் యొక్క జీవితం. இந்த வாலிபன் யார் என்றால் யாரோ கிடையாது. உலகத்தில பிரபலமான ஒரு பாஸ்டர் பால் ஆங்கிச்சோ. அவர்தான் அப்படி ஜெபம் பண்ண உடனே இயேசு அவரை குணப்படுத்தி, அவருடைய வாழ்க்கைய ఆశీర్వదిత్తు ஒரு பெரிய సభయ కట్ట ఉదవి செய்தார். ఈ అపవిత్ర ఆత్మలు చేసే క్రియలను లయపరచడానికి దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు భూమి మీద వచ్చాడు. இந்த அசுத்த ஆவிகளுடைய கிரியையை அழிக்கும்படியாகவே இயேசு இந்த பூமி மேல வந்தார். మనము సువార్త అని చెప్పి ఆత్మ రక్షణ గురించి మాత్రం చెప్తే అది సువార్తలో ఒక భాగాన్నే చెప్తున్నాం. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అది. కానీ సువార్త అది మాత్రం కాదు. స్వస్థత ఇచ్చేది కూడా సువార్తనే. విడుదల ఇచ్చేది సువార్తనే. దుఃఖములో ఉన్న వారికి ఆనందం ఇచ్చేది సువార్తనే. మరి ఆర్థికమైన పరిస్థితుల్లో దిగజారిపోయిన వారికి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేది సువార్త. శాపగ్రస్తమైన జీవితాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చేది కూడా సువార్త అన్నమాట. ప్రతి మేలైన కార్యము దేవుడు సాతాను చేసే ప్రతి కార్యాన్ని లయపరిచి మన జీవితంలో దేవుని క్రియలను చూపించేదే యేసుక్రీస్తు యొక్క சுவார்த்த. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் சுவிசேஷம் பரலோகத்துக்கு மாத்திரம் அனுப்புறது கிடையாது. இந்த பூமியில் இருக்கும்போதே நம்மளுடைய வியாதிகளை குணப்படுத்துகிறது. நமக்கு பிசாசின் போராட்டங்கள் இந்த விடுதலை கொடுக்கிறது. சந்தோஷம் இல்லாதவனுக்கு சந்தோஷம், துணை இல்லாதவனுக்கு துணை, வருத்தத்தில் இருக்கிறவனுக்கு வருத்தத்திலிருந்து விடுதலை கொடுப்பது தான் இயேசுவின் சுவிசேஷம். சாபத்தில் இருக்கிறவனுக்கு ఆశీర్వాదத்தை కుడుకుறதுக்கு. మనం ఈరోజు ప్రజలకు సువార్త చెప్పినప్పుడు మనం ఒక్క భాగాన్ని మాత్రం చెప్తున్నాం. పరలోకానికి తీసుకెళ్తారు. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇప్పుడు అద్భుతాలు జరగాలి. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇప్పుడు అప్పుల బాధ మారాలి. వాళ్ళకి కావాల్సింది నా బిడ్డకు బాలేదు. దేవుడు స్వస్థపరచాలి. వాళ్ళకి కావాల్సిన భర్త గారు కాళ్ళు చేతులు పని చేయలేక ఉన్నారు. వాళ్ళకు దేవుడు స్వస్థత ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఒక జాబ్ కావాలి. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఈరోజు తిండి కావాలి. ఆ యొక్క క్రియను మీరు నేను యేసుక్రీస్తు ద్వారా వాళ్ళకు అందించిన యెడల ఆత్మలు లక్షల్లో, కోట్లల్లో రక్షణ పొందుతారు. ఈ సువార్తను ఎలా ప్రకటించారండి? మన పితరులు ఎలా ప్రకటించారంటే, సువార్త చెప్పడం ద్వారా కాదు, అద్భుతాలు, స్వస్థత క్రియలు చేయడం ద్వారానే లక్షల కొలది ప్రజలు రక్షణ పొందారు. దేశాలు, దేశాలు మారిపోయింది. ఎలా అంటే అక్కడ జరిగిన కొన్ని క్రియలు దేవుని ఆత్మ శక్తి వల్ల. మనము ఒట్టి సువార్తను 100 ఏండ్లు చెప్పిన ఒక్కడు కూడా రక్షణ పొందడు. ఆత్మశక్తితో వెళ్లి ఒక్క అద్భుతాన్ని ఏలియాలాగా చేసినట్ల, మోషేలాగా చేసినట్ల, పౌలులాగా చేసినట్ల ఒక కుటుంబం రక్షణ పొందుతుంది. ఒక సమాజం రక్షణ పొందుతుంది. ఒక దేశమే రక్షణ పొందుతుంది. మనకు కావాల్సింది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి, పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే వరము. 7 ఆత్మలు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడి క్రియలు చేసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద సభలు ఉంచారు దేవుని సేవకులు. వాళ్ళు మాట్లాడితే వేలల్లో రక్షణ పొందారు. ఎలా రక్షణ పొందారు? దేవుడు చేశాడు. వాళ్ళు చేసిందేంది? ఒక్కటే వాక్యం చెప్పి ప్రార్థిస్తుంటే అందరూ నన్ను దేవుడు చేశాడు. నాకు స్వస్థత ఇచ్చాడు. చూసిన వాళ్ళకు విశ్వాసం కలిగింది. మారు మనసు పొందారు. இன்றைக்கு எப்படி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சாங்கன்னா, இந்த வார்த்தையை பேசின உடனே அற்புதங்களை செய்கிறது மூலமாக சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது. நம்ம இந்த ஆவிக்குரிய வரங்களை விரும்பணும். The gifts of the Holy Spirit is the major mass media to bring people to Jesus Christ. It's a big marketing scheme by God. దేవుడిచ్చిన గొప్ప మార్కెటింగ్ స్కీమ్ ఏంటంటే ఆకర్షించే ఒక ఆకర్షణ ఏంటంటే దేవుని వరం, దేవుని శక్తి, దేవుని ప్రవచనాలు, దేవుని గొప్ప శక్తి బయలుదేరినప్పుడు ప్రజలు చూసి ఇదిగో దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడని సాగిలపడి అంగీకరిస్తారే తప్ప మన వాక్చాతుర్యము మనం మాట్లాడుకునే తెలివితేటల వల్ల ఒక్కడు కూడా మారడు. దేవుడు క్రియ చేస్తే తప్ప మార్పు అనేది ప్రజల్లో రాదు. ஆண்டவருடைய வரங்கள் வல்லமை வந்து மனிதர்களின் திரளான மனிதர்களை இழுத்துக் கொள்ளத்தக்கதான ஒரு காந்த சக்தியை போல் இந்த சக்தி இருக்கிறது. இதை பேசும்போது இந்த வல்லமை கிரியை செய்யும் போது தேசங்கள் అసైకపடும் పెరియ మాటంగల్ వரும். ప్రియులారా ఈ రోజు కూడా మనము దేవుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని కోరుకుందాం. ఈ అపవిత్రాత్మ శక్తుల మీద జయాన్ని మొట్టమొదటిగా మన జీవితంలో జయం పొందుకుందాం. మన కుటుంబం మీద జయం పొందుకుందాం. ఆ తర్వాత సమాజము, దేశాన్ని, ఈ నిండు ప్రపంచాన్ని మార్చేవారుగా ఈ ఆత్మలను వెలగొడితే దేవుని రాజ్యము ఖచ్చితంగా ఆ ప్రదేశంలో వస్తుందని యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు.
இந்த அசுத்தாவிகள் மேல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும், குடும்பத்தின் மேலும், சமுதாயத்தின் மேலும், தேசத்தின் மேலும், உலகத்தின் மேலும் ஆளுகை செய்வோம். அசுத்தாவிகளை தேவனுடைய வல்லமையினால் துரத்தினால் தேவ ராஜ்யம் அங்க வந்தாயிற்று என்று சொன்னார். Jesus said, if you cast out the devil and the unclean spirits by the finger, by the Spirit of God, the kingdom of God shall come there. అపవిత్ర ఆత్మలు వెళ్ళగొడితే తప్ప దేవుని రాజ్యం రాదు. మన దేశాన్ని అపవిత్ర ఆత్మలు బంధించాయన్నమాట. ప్రజల హృదయాన్ని గుడ్డిపరిచింది. సువార్తను ఎంతగా మొత్తుకున్నా వాళ్ళు వినలేకపోతున్నారు. ఎదురుపడుతున్నారు. తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు. ఎవరు చేస్తున్నారు? వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళలో క్రియేట్ చేసే ఈ అపవిత్ర ఆత్మలు, సాతాను శక్తి. వీటిని జయిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా జయించినట్ల వాళ్ళ మనసులంతా కూడా మారిపోతాయి. వాళ్ళు మనం చెప్పే వాటిని నమ్మగలిగే ఒక శక్తి అనేది వాళ్ళలో కలుగుతుంది. మనకు కావాల్సింది శక్తి, దేవుని శక్తి. చీకటి శక్తి మీద విజయాన్ని పొందుకునే దేవుని శక్తిని పొందుకుంటే అలా జరుగుతుంది. దేవుడు ఆ శక్తిని మీకు నాకు ఇచ్చునుగాక. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించునుగాక. ஆமென். இன்றைக்கு நமக்கு வேண்டியது ஆண்டவருடைய வல்லமை. இந்த வல்லமையை கொண்டு என்ன பண்ண முடியும்? அசுத்த ஆவிகள் மேல ஜெயம் பெற முடியும். அவங்களுடைய மனக்கண்களை குருடாக்கிற ஆவியை நம்ம துரத்திட்டோம்னா, அது மேல ஜெயத்த எடுத்துட்டோம்னா, தேசத்துல இருக்க ஜனங்க ரொம்பவும் சுலமா இயேசுவை குறித்து சொன்னாவே அவங்க நம்பிடுவாங்க. அவங்க மனம் திரும்பிடுவாங்க. அவங்க தேவனுக்கிட்ட வருவாங்க. பாவத்தை விட்டு விடுவாங்க. அந்த ஆவியை நம்ம துரத்தணும். அதுக்கு வேண்டியது நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர். இருளை துரத்த ஒளி வேண்டும். அந்த ஒளி உள்ள ஆவியானவருடைய வல்லமையினால் நாம் செயல்படுவோம். தேவன் அற்புதத்தை செய்வாராக. கர்த்தர் இந்த வாசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.